ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پوری دنیا میں زیرو ڈسکرمنیشن ڈے منایا جا رہا ہے. ہم خواتین کی امپاورمنٹ کی بہت بات کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ انڈاؤٹڈلی خواتین بہت زیادہ امپاورڈ ہو بھی چکی ہیں, بٹ اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان دیر آر سرٹن ایشوز دیٹ آر اسٹل ود دا فیمیلز جو اپنے گھروں سے باہر جاتی ہیں اور روزگار کے لیے جاتی ہیں. سو کہیں نہ کہیں دیر از این ایلیمنٹ آف ڈسکرمنیشن جو خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے. سو وٹ وی کین ڈو جس کے ذریعے ایک مساوات برابری والا سلوک جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے, اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ایک امتیازی سلوک والی ایک وائب آتی ہے اس کو بھی وینش کیا جا سکے. انہی معاملات کو اوور کم کرنے کے لیے آج کا دن پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. سو ابھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وی آر ہیونگ ان شو سوشل ایکٹیوسٹ آمنہ ملک. آمنہ, تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو فرسٹ آئی وڈ وانٹ ٹو آسک یو کہ واٹ از دا امپورٹینس آف دا زیرو ڈسکرمنیشن ڈے, اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ زیرو ڈسکرمنیشن ڈے کی اہمیت جو ہے وہ تو یونائٹڈ نیشنز نے جب اس کو منانا شروع کر دیا تو اس کی اہمیت تو ہے, پھر تو اس پہ کوئی سوال نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے وہ تھیم کے ساتھ چلتے ہیں کہ اگر آپ صنفی امتیاز کو دیکھیں تو خواتین ہیں, بچے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سوسائٹی میں خواتین ورکرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, ورک پلیس پہ ہوتی ہے. آدمیوں کو بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں آگے جانے کی, خواتین کو سنب کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم سالوں سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ اس دن کا جو مقصد ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ تھوڑی بہت تبدیلی آنی چاہیے, کچھ پالیسیز ہونی چاہیے کہ صنفی امتیاز کے تحت خواتین کو دبایا نہ جائے. اور جیسے کہ خواتین کے لیے بہت سے ادارے سرگرم ہیں, بہت کام کرتے ہیں, بہت سے قانون ہیں, تو ان کے حق میں جو قانون خواتین کے لیے کے حق میں جو قانون بہت اچھا جائے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اسی صورت میں صنفی امتیاز کو ختم کر سکتے ہیں جب ہم خواتین کے لیے بھی اتنی ہی اپرچونٹیز اویل کریں جتنی آدمیوں کے لیے ہوتی ہے, میلز کے لیے ہوتی ہے, فیمیلز کے لیے ہوتی ہے, تو یہ اچھی بات بنتی ہے. جس طرح کہ ہر گورنمنٹ جو ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ انیشیٹو لیتے ہیں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے, اداروں کے ساتھ ساتھ ان کے کام کے لیے کہ وہ کون سا کام کر سکتی ہیں. ایجوکیشن کے بچیوں کو زیادہ مواقع میسر ہے. اچھا, آج مجھے یہ بات یاد آئی, میں وہ اس پلیٹ فارم سے ضرور کہنا چاہوں گی کیونکہ آپ کا جو ٹی وی ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا میڈیم ہوتا ہے ہماری بات بہت دور تک پہنچانے کے لیے. اس کے لیے شکریہ کہ ایجوکیشن کے ریشو کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی جو ہے بچیوں اور بیٹوں کا, جی بیٹوں کو آپ ابھی بھی کچھ گاؤں میں ایسا ہے, ویسے تو بہت ساری جو ہیں وہ اصلاحات ہو چکی ہیں, لیکن بچوں کے بیٹوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے, اور جیسے بیٹیوں کی ایجوکیشن کو اتنا نہیں کہ تم نے اتنا ہی پڑھنا اس کے بعد تمہاری شادی, ابھی بھی ایسا ہے. تو ہم یہ مت دیکھیں کہ 50% بچیاں پڑھ رہی ہیں کہ 60, ہم نے اس کو 100 پہ لے کے جانا ہے. جیسے بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں, ویسے بیٹیاں پڑھتی ہیں. اچھا, جب ہم صنفی امتیاز کی بات کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہیں, اور ابھی آپ بھی بات کر رہی تھیں کہ آج بھی خواتین کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہے وین دے اسٹیپ آؤٹ آف دیئر ہوم کام کے لیے یا کسی اور بھی مقصد کے لیے. سو واٹ ڈو یو تھنک آر دا مین ایشوز رائٹ ناؤ جو کہ ایک پاکستانی خاتون فیس کر رہی ہے, اور اسپیشلی ایک پروفیشنل خاتون فیس کر رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو ایجوکیشن چینج کرے گی, میں اور آپ چینج نہیں کر سکتے. بٹ یس, ہم اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں, اپنا حصہ بالکل ڈال سکتے ہیں. میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ ہم حصہ یہ ڈالیں گے کہ ہم اویئرنیس دیں کہ ایجوکیشن دیں ان کو. پیرنٹس کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایجوکیشن ڈگریز نہیں ہوتی, ایجوکیشن اویئرنیس ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی اپنا آرگنائزیشنز کی طرف سے جب کوئی کمپین لانچ کرتے ہیں, جب ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں, چھوٹی علاقوں میں جاتے ہیں, تو وہاں ہم ان کو وہ کچھ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دم کے لیے شوق ہوتی ہیں سن کے, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ہاں جی ایسا ہوتا ہے, آپ کا ID کارڈ بن سکتا ہے, آپ کا وراثت میں حصہ ہے, آپ کا جائیداد میں حصہ ہے, اچھا جی ہم مانگ سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس ہے. اس کے اندر وہ سپارک کرتا ہے ان کا مائنڈ کہ اچھا پھر میری بیٹیاں, اب تو لوگ بڑے جوش و خروش سے اپنی بیٹیوں کو بڑی اچھی ایجوکیشن دلوا رہے ہیں. ہم آپ گھروں سے نکلتے ہیں اپنی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے, وہاں پہ اویئرنیس چاہیے, وہاں پہ لا چاہیے. میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں, میرے اور آپ کے ورک پلیس پہ ہمیں لا چاہیے. ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی. آپ بہت اچھا کام کریے تو پروموشن آپ کا ہی ہوگا, کسی دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن اچھا, میں اگر یہاں پر بات کروں نا تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ اینڈ آئی ہیو بین سو بلیسڈ
थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह कि चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए मुवाफिक रही हैं, बड़ी बैलेंस्ड रही हैं और मुझे इस तरह की कोई चीज़ एज सच फेस नहीं करनी पड़ी. इसमें नंबर 1 आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी किरदार है. अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक अपनी भी से होती है, आपका एक अपना भी ऑरा होता है, आप अपने लिए कितना स्टैंड लेते हैं. सो यस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. सो लेकिन ये चीज़ें एकदम से नहीं आप में आती. विद द पैसेज ऑफ टाइम यस, कभी मार खाई होगी, मार इन अ वे कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, मतलब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, तो बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी. सो यस, पता लगती गई और इस तरह. सो यस, हमारी फील्ड में इतना वो कोई नहीं है. खवातीन के हरासमेंट इश्यूज इन सम ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर होते हैं, उनकी प्रमोशंस एक स्पेसिफिक चीज़ को बेस बनाकर होती है. दैट आई कैन नॉट पॉइंट आउट राइट नाउ. सो यस, वो चीज़ें होती हैं. बट आपको लगता है कि मैं आप या मुख्तलिफ हमारे इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं वो दूसरी ख़वातीन को अप कर सकते हैं और बिल्कुल अप कर सकते हैं, उनको बूस्ट कर सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं. यस एंड डेफिनेटली यस, देन हाउ? ख़वातीन के साथ मिल के बहुत कुछ कर सकती हैं. हमारे मुल्क की तो वज़ीर आज़म एक खातून रह चुकी हैं. हमें तो औरत की जितनी पावर का पता है और उतना तो कोई जानता भी नहीं है कि हमने इस मुल्क में, और बहुत अच्छे अच्छे हमारे मुल्क में कानून भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन बड़ी माजत से मैं बोलूँगी औरत बहुत दब रही है. अगर मैं सिर्फ टीवी पे बैठ के एक मेकअप करके किसी चीज़ को ये मैं बोलूँ कि जी ख़वातीन को बराबर और यकसा हकूक़ हासिल हैं, तो ये अभी नहीं मुमकिन. अच्छा, ये तो हम चलें प्रोफेशनल लाइफ की बात करें. मेरे ख्याल में ख़वातीन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मार खाती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मार खाना, तो इसका मतलब यही है कि उनके साथ ज़्यादती होती है, जो घरेलू ख़वातीन हैं, और एट टाइम्स वो ज़्यादती उनकी सास ही उनके साथ कर रही होती है, औरत की. तो येस, इन सम वेज औरत की दुश्मन है, और उसके साथ भी कभी किसी वक्त पर किसी ने ज्यादती की. तो मेरे ख्याल में ये सिनफी जो इम्तियाजी सलूक अगर हम कह लें, तो वो घरों में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. राइट, लेकिन ये सिनफी नहीं है, क्योंकि दोनों का सिनफ एक है. आप इसको यहाँ ला सकते हैं कि दबाव में आके शौहर अपनी बीवी के साथ अगर ज्यादती करता है अपनी माँ के दबाव में, तो मैं आपको बताऊं, एजुकेशन और अवेयरनेस से बड़ी कोई पावर नहीं. जब औरत के पास अवेयरनेस आती है ना, तो वो मर्द उसको सबसे पहले जो टाइटल देता है ना, वो ये होता है जुबान दराज है, ये बद जुबान है. इस पर तो अब फिर आपको अपने लिए खुद ही खड़ा होना है ना, क्योंकि जब भी आप अपने हक के लिए बोलेंगे आप जुबान दराज भी ठहरेंगे, आप बदतमीज़ भी ठहरेंगे. क्योंकि जब आप खामोश रहेंगे, अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, तो सबके लिए अच्छा है. जिस तरह के वरासत का कानून है, बहनें हिस्सा नहीं मांगती हैं अपने बहन भाइयों से, माँ बाप के जाने के बाद बहन भाइयों को तंग नहीं करती. जैसे ही बहन जो है वो अपने भाई से अपना हक मांगती है, वो कहता है तुम जुबान दराज हो, तुम लालची हो. ये तो कुदरती चीज़ें हैं. अच्छा, तो मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर, कि जिस तरह से एक आदमी को एक बदतमीज़ औरत नहीं ना अच्छी लगती, इस तरह एक औरत को भी एक बदतमीज़ मर्द नहीं पसंद है. सो ये चीज़ बिल्कुल है कि जब आप पर कोई ऐसा लेबल लगाए ना, तो फिर आपने भी कहना है कि भाई हम भी आप जैसे मर्द के साथ, लाइक ये अवेयरनेस है. ये बाउंड्रीज होनी चाहिए, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और इसके लिए ये नहीं कि आप शुतर बेमुहार एक बंदा दबता जा रहा है और आप उस पर हावी होते जा रहे हैं. वो खातून को भी नहीं ऐसे करना है, मर्द को भी नहीं. और मेरा ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन का आपका टॉपिक है. मेरा कतई ये कहना नहीं है कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर है, क्योंकि औरत अपनी जगह पे बहुत सुपीरियर है, मर्द अपनी जगह पे बहुत सुपीरियर है. वो उसका काम नहीं कर सकती, वो उसका काम नहीं कर सकता. दोनों सुपीरियर हैं, बराबर इक्वलिटी उनके अंदर, इक्वलिटी लेके आए. हुकूक की बारी आती है ना, तो दोनों के हुकूक इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो इस ज़ीरो टॉलरेंस डे का मतलब है कि आप दोनों के हकूक जो हैं वो बराबर अदा करें. लाइक जैसे बेटी का जो हक है वो उसको दें, बेटे का, ये इसका मकसद है. बिल्कुल, एजुकेशन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती है. थैंक यू सो मच आमना मलिक हमारे साथ शो में मौजूद थी. बिकॉज हमारे शो का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन अभी ज़रा हम आपको बताना चाहेंगे, ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल हाइजीन, सो इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, और स्पेशली ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ भी, अलॉन्ग विद द ओरल हाइजीन ओरल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम अज़ कम भी दिन में 2 मरतबा, रिकमेंडेड ये है कि टूथब्रश, एक अच्छे टूथब्रश का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, एंड स्पेशली बिफोर द ब्रेकफास्ट, और जब आप रात सोते हैं उससे पहले ब्रश करना लाजमी होता है. लेकिन अच्छे टूथब्रश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है. सो अभी हम बात करेंगे नेरो की, जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है, और जब हम इनकी वाइड रेंज की बात करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सो इसमें इनके पास इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी हैं, रेगुलर भी हैं, किड्स के लिए भी स्पेशली डिज़ाइंड टूथब्रशेस हैं. और ऑब्वियसली जब आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होती है ना, सो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्माइल होती है वो ऐसे
کھلکھلاتی ہوئی ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. سو یس, اچھے ٹوتھ برش کا استعمال اور اسپیشلی دن میں 2 مرتبہ اچھے ٹوتھ برش کے ساتھ جو ہے برشنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو نیرو کا استعمال اینڈ کیپ اسمائلنگ, یہ تھا ہمارا آج کا میسج آپ لوگوں کے نام. جناب اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.